Hello champion, welcome to my YouTube channel Edu Enrichment। आज आम 2021 मसीहा आदर्श प्रवेशिका परीक्षार मैथ क्वेश्चन डिस्कसन करवा राइट। तो आम फास्ट क्वेश्चन देखा। फास्ट क्वेश्चन देला भिन्न भिन्न अंकरे 5 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्याटी केते? बड़ संख्याटी अच्छा से आम कहला कौन 5 अंक विशिष्ट बड़ संख्या। आम जाचे 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते? 5टा 9 राइट। किंतु से कहला जे सबुतक भिन्न भिन्न संख्या हेथिबो ता माने एइटा नुह। जदि सबुतक संख्या अलग अलग हेथिबो ता माने आमे गोटे नबा 9 आ गोटे नबा 8 आ गोटे नबा 7 आ गोटे नबा 6 आ गोटे नबा 5। तो देखुन ये 5 अंक विशिष्ट संख्या एवं बृहत्तम मध्य देख तापर प्रति संख्या अलग अलग। तो ठीक अच्छे। तो आंसर कोटा हे ना ऑप्शन डी। यहाँ 5 अंक विशिष्ट संख्या बृहत्तम मध्य एवं प्रति संख्या गुड़िक कौन अलग अलग राइट। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। एक समतल उपरे थिबा गोटिए बिंदु देई केतोटी सरल रेखा अंकन करा जाई पारिबो? अच्छा देख मु गोटे लाइन टे ड्रॉ कली ठीक अच्छे। से कहूची जो लाइन ड्रॉ कली अच्छा आ भितर देख ये जो लाइन टा ड्रॉ होईची ये बहुत सारा बिंदु को नहीं होईची। देखुन जदि मु एमती बिंदु 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 करी आधे कौन गोटे लाइन ड्रॉ करी ता माने कौन ये गोटे लाइन रे कौन असंख्य बिंदु रोच ना नहीं? यस और नो? यस। तो से देला कौन ना एक समतल ऊपर गोटे समतल गोटे बिंदु दे केतोटी सरल रेखा अंकन करा जाय परिबो? जदि गोटाई बिंदु एमती नहीं गली एमिति गोटे सरल रेखा हो परिबो, एमिति गोटे हो परिबो, एमिति गोटे हो परिबो, एमिति गोटे हो परिबो, बहुत सारा रेखा अंकन हो परिबो। तो सेथिपाई आंसर कौन होबो ना अनेक सरल रेखा अंकन हो पारिबो। ठीक अच्छे। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की देला 14 रु 40 पर्यंत संख्या मानकर समष्टि केते हेबो? अच्छा ताकू बाहर करिवार दुई प्रकार उपाय। गोटे कौन आम लिखा एमती 10 11 12 एमती लिखि 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 40 जाए जीवा सबुतक मिसेइबा आंसर जेतिक हम से लिखा। किंतु एमती तो आम एग्जाम रे जदि सबुतक लिखिकी मिसेइबा आमको टाइम हेनी। तो आपाई किसी ट्रिक तुम ट्रिक कह बा सूत्र कह। सूत्र कौन देख इठी आमर शेष संख्याटी केते 40 मु लिखिली केते 40 40 रो परवर्ती संख्या मु नेबी केते 41 ता देहरे मु 41 गुणिबी गुणी कौन करी ताको मु 2 रे हरिबी। अच्छा पिले आर जो भैल्यू बाहर बा मूल्य बाहर ये केते रु बाहर जीवो ना 1 रु जदि देई थांता हमको 40 पर्यंत तार समष्टि केते तो आंसर जहाँ बाहर था से था। किंतु आमको देछि कौन ना 10 रु 40 तामने प्रथमे कौन करबा आमे लिखुछि देख प्रथमे लिखिबा आमे 40 गुणन 41 बाई 2 ताकू ब्रैकेट कर दबा फेड़ाण। अच्छा जो रही गलानी 1 रु 10 आमे ताकू ही मिसई देचे सेतक फेड़ी दबा आमे। अच्छा ये जो 10 अच्छी 10 पूर्व के 9 तार परवर्ती संख्या केते 10 बाई 2 याकू ब्रैकेट कर दबा। तो याकू सॉल्व कले केते होबो ये हेजिबो केते 40 को 41 रे गुणिले 1640 हरण बा बाई 2 एपटे केते 10 नुआ 90 बाई 2 ठीक अच्छे। तो याकू सॉल्व कले केते हेजिबो ना 800 देख सॉल्व कले हेजिबो हमर केते ना 820
ଫେଡ଼ାଣ 45 ତ କେତେ ହେବ ନା 775 ବୁଝିଲ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 1 ରୁ 40 ଯାଏଁ ସୂତ୍ର ପକାଇ ବାହାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଦରକାର 10 ରୁ 40, ତ ଯେଉଁ 10 ଯାଏଁ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛେ ସେତକ ଫେଡ଼ିଦେବା। ତ ତା ସୂତ୍ର ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ନା 9 ଗୁଣନ 10 ହରଣ 2, ତ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର 775। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି। ଆର ସୂତ୍ର ଯେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ବା ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଦେଖ ଲେଖିଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୁଣନ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରର +1, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର +1 ହରଣ କେତେ 2। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଫର୍ମୁଲାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 0, 7, 9ର ପ୍ରୟୋଗରେ କେତୋଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା, 0 ଦେଲା, 7 ଦେଲା, 9 ଦେଲା। ୟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି କେତୋଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବି 907 ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବି 709 ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଲେଖିପାରିବି 970 ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଲେଖିପାରିବି କେତେ 790। ଦେଖ ଇଏ ସମସ୍ତେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିଲେ ଆମେ, 1, 2, 3, 4ଟା। ଆଉ ହେଇପାରିବେ ବେଶୀ କି ନା। ତ ଆନ୍ସର କେତେ ନା ଅପସନ୍ ବି 4। ତାହେଲେ ଆମେ 0, 7, 9କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବା। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 4537 ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନର ପ୍ରଭେଦ କେତେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଆଗ କିଏ କହିବ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଉ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କ'ଣ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଚ୍ଛା, 3ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ, 3ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 3ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 30 ହେବ। 3ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ, ସେଇ 3 ହେବ। ଦେଇଛି କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ, ପ୍ରଭେଦ ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ତର। ତ ଆମେ ଯଦି ଫେଡ଼ିବା 30ରୁ 3 କେତେ ହେବ 27 ହେବ। ତ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 27। କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରର ଗୁଣନୀୟକ ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଣନୀୟକ ମୁଁ ତୁମ ସେଦିନ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଛି 28। ମାନେ 28ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେଇପାରିବ, 1 ହେଇପାରିବ, 2 ହେଇପାରିବ, 4 ହେଇପାରିବ, 7 ହେଇପାରିବ, 14 ହେଇପାରିବ, 28 ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, 28ର ଗୁଣନୀୟକ 28 ନିଜେ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଠୁ ସାନ। କେବେ 28ରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ କି ନା। ତ ଗୁଣନୀୟକ ସବୁବେଳେ ସାନ ଓ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ନୁହଁ ତ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ହଉ, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ନେବା। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଅଲଗା ନମ୍ବର ନେଲି ଗୋଟେ 10। ଆଚ୍ଛା, 10ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେବ, 1, 2, 3 ନୁହଁ 1, 2, 5, 10। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ, 10ର ଗୁଣନୀୟକ 1, 2, 5, 10। ତ 10ର ଗୁଣନୀୟକ 10 ହେଇପାରେ, ତାଠୁ ସାନ ହେଇପାରେ, କେବେ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ କି ନା। ତ ଗୁଣନୀୟକ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଏବଂ ତାଠୁ ସାନ ହୋଇପାରେ। ତ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି 57 ଓ 4/100 ଦେଖୁନ ଏ ଦେଖାଯାଉଛି ସରି ଅପସନ୍ ତକ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 48 ସେମି ହେଲେ ସେହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ, ପରିସୀମା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସପୋଜ ତୁମର ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ବିଲ ଅଛି ବା ଜମି ଯାହା କ୍ଷେତ କହୁଛେ ଆମେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ପରିସୀମା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଛାଡ଼ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା ଦେଖିବା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚାରିପଟ ବା ଏ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପରିସୀମା କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ପରିସୀମା କହିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିତର ପୋଷନ୍ତକ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିବା। କ'ଣ କହିବା? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କଲି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ନିୟମ କ'ଣ ନା ତା'ର ଚାରି ବାହୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆଚ୍ଛା, ପରିସୀମା ଦେଇଛି କେତେ? 48। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ପରିସୀମା କହିଲେ ତା'ର କ'ଣ ଚାରିପଟ ବାହୁ। ତା'ର ଚାରିପଟ ବାହୁ ମିଶିକିରି କେତେ ଦେଇଛି? 48 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ମାନେ ଚାରି ବାହୁ ମିଶିକିରି କେତେ ହେଇଛି? 48। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ବାହୁ ତା'ର କେତେ ହେଇଥିବ? 12 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖୁନ 12 12 12 12। ଯଦି ମୁଁ 4ଟା 12କୁ ମିଶାଇବି 48 ହେଉନି? ଯଦି ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ନା ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ କୁହ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର କ'ଣ? 4 ଗୁଣନ ବାହୁ। 4କୁ ମୁଁ 12 ଗୁଣିଲେ 48 ପାଇଯାଉଛେ। ତ ଆମର ଯଦି ପରିସୀମା ଦେଲା 48, ପରିସୀମା ଦେଲା କେତେ? 48, ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବାହୁ କେତେ? ପ୍ରତି ବାହୁ ଆମର କେତେ ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବାହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତୁମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଏ ଯେଉଁ ଭିତର ପୋଷଣ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାର୍ ବାହୁର ବା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହୁ କେତେ ଆମର? 12। ତ 12କୁ ଯଦି ଆମେ 12 ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ ନା 144 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଅପସନ୍ ଏ କେତେ? 144 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସୀମା ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ 12 ସେମି ଓ 10 ସେମି। ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ଦେଖ, ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା। ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପିଲେ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରି ବାହୁ ସମାନ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ଇଏ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଇଏ ସେତିକି ହେଇଥିବ, ଇଏ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଇଏ ସେତିକି ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଲା କ'ଣ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଏବଂ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦୁହେଁ କ'ଣ? ସମାନ। ଏବେ ଆମକୁ ଦେଲା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଆଚ୍ଛା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯିଏ ଲମ୍ବା ବେଶୀ ସିଏ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କମ୍ଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଲା ଏବେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା କେତେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା ଆମକୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଲା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାର୍ ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ
ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ, yes or no? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 12 ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ 10, 12 10 22, 22 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୁଁ କାହାର ବାହାର କଲି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହାର କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହାର କଲି କେତେ ମୁଁ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ କାହାର ପରିସୀମା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିସୀମା ଇଏ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଯାହା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ତାହା। ତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ଏବେ ଆମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ପାଇଲେ କେତେ ନା 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପରିସୀମା କ'ଣ ନା 4 ବାହୁ ମିଶିଲେ 44, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ କେତେ ହେଇଥିବ 11 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖୁନ 11 ଇଏ ବି 11 ଇଏ ବି 11। ତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି ବାହୁ ହେଲା 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ତାମାନେ କେତେ ବାହୁ କେତେ 11 ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ କେତେ 11, 11କୁ 11 ଗୁଣିଲେ କେତେ ନା 121। ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା 121 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନମ୍ବରଟି କିଏ? ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଆରେ ହେ ଏଇଟା ତ କୌଣସି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଇଥିବ କି ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏଠି ସବୁଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି, yes or no? ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 7.564, ବା ମାନେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦଶମିକ ପରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ କନସିଡର କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ତାମାନେ ଇଏ କେତେ ହେଇଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା 7.5, ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ 7.5, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 100.3, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 100.4, ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 99.9। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ବଡ଼ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି? ଇଏ ତ କେବେ ନୁହଁ 7, 99 ତ କେବେ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଭିତରେ ଦେଖ ଇଏ ଅଛି 100.3, ଇଏ ଅଛି 100.4, ତ ଅବଭିୟସଲି ବଡ଼ କିଏ 100.4। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 100.399 କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ 100.4। ଆରେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 399 ପରେ କେତେ ଆସିବ 400 ଆସିବ, ତ 400 ଲେଖିବି ମୁଁ ଡାହାଣ ପଟେ 0 ଯୋଡ଼େ କାହିଁ ଦେବି ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଲେଖିଦେବି 100.4, ତ 399 ପରେ 4 ହିଁ ଆସିବ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆନ୍ସର କେତେ ନା ଅପସନ୍ ସି 100.4। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପୂର୍ବ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 0 କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ତ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କିଏ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1 ରୁ 100 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 5 ନମ୍ବର ଅଙ୍କ ବା 5 କେତେ ଥର ଅଛି? 1 ରୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି 100 ଯାଏଁ ଲେଖିବା ତା ଭିତରେ 5 କେତେ ଥର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଏମିତି ହାତରେ ଗଣିବା ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ଏମିତି ଗଣିବା କି ନା, କେମିତି କରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 100କୁ 5ରେ ହରିଦେବା, 5 ହେଲା କେତେ 5 ଦୁଣେ 10, ଏଠି 0 ଏଠି ଆସିଲା 0, 0କୁ 0 ଏଠି ହେଲା 0, ତ କେତେ ଥର ଆସିଲା ଆମର 20, ତ ଆନ୍ସର କେତେ 20।
जदि सेमती तुम कह सार ये 100 देता जब 200 देता ठीक अच्छे सब 200 देती 1 रु 200 मध्य 5 केस थर अच्छी तो आम सेमती कौन करवा ना 200 को 5 रे हरदवा 5 20 0 एठी पुणी 0 आसला ये पकड़े 0 केते 40 थर तो एठी आंसर केते ना 1 रु 100 मध्य 5 केते थर आसीबो केते थर आसीबो 20 थर। क्लियर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। यही संख्या नमूना रे परवर्ती संख्या किए हम। अच्छा देखो बढ़िया क्वेश्चन टे फास्ट ऑप्शन सॉरी फास्ट देछि कोन ना 1 आ गोटे देछि 2 आ गोटे देछि 4 देछि 7 देछि 11 नेक्स्टटा केते हम देखो मते कहो ये 8 केते बढ़िछि 1 बढ़िछि ये 8 केते बढ़िछि 2 बढ़िछि ये 8 केते बढ़िछि 3 बढ़िछि ये 8 केते बढ़िछि 4 बढ़िछि। अच्छा मते कहो ता माने ये 1 1 1 बढ़ी बढ़ी जाउछि जदि ये 1 बढ़िला ये 2 बढ़िला ये 3 बढ़िला ये 4 बढ़िला नेक्स्टटा केते बढ़िबो 5 बढ़िबो तो 5 बढ़िबो माने 11 रे 5 बढ़िले केते हबो 16 हबो तो आंसर कोडा ऑप्शन सी। क्लियर। जदि क्लास टी भल लागिछि लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट रे जणाइबे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।